ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਆਪਕ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ 3 ਅੰਕ ਵਾਲੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ। ठीक है, 3 अंक वाले 2 प्रश्न ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 प्रश्न ਇਸ ਦੇ ਆਉਣਗੇ। प्रश्न नंबर 10 11 12 ਅਤੇ 13 ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ 25 ਤੋਂ 30 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਅੰਕ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਆਪ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹ ਪਾਠ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਲੰਬੇ ਪਾਠ ਨੇ, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है इन्होंने। सो मेरी कोशिश होएगी कि मैं तुहानू पाठ दे विच ही क्लीयर कर देवां। इस दे नाल संबंधित 40 तो 50 प्रश्न ने जिहड़े कि इस PDF दे विच PDF तुहानू मैं अटैच कर दूंगा नाल। जिहड़े रिपीट प्रश्न है वो मैं नहीं करूँगा बिकॉज मान लो कि मैं गर्भ संसार जनेपे दी रस्मां बच्चे नूं गुड़ती देण बारे गल इत्थे एक्सप्लेन कर दिता तो प्रश्न दे विच मैनूं लगदा उस नूं रिवाइज करन दी जरूरत नहीं होएगी और तुसी उस लैवल दे विच आ चुके हो कि तुहानू दोबारा उस चीज़ ना समझाई जाए। ठीक है, सो शुरू करते हैं। पंजाबी सभ्याचार की जान पहचान हाईलाइट भी नाल दी नाल करांगे ताकि तुहानू इस बारे पता चलता रहे। सो पंजाब के रस्म रिवाज जिहड़ा पाठ है वो गुलजार सिंह संधू जी द्वारा लिखा गया है। पाठ पंजाबी सभ्याचार की जान पहचान। सब तो पहला जिहड़े पंजाब के रस्म रिवाज है उन्हां दे बारे साल आ गया। रस्म रिवाज की हुंदे ने बेटा? रस्म रिवाज किसी भी संसारक भाईचारक जिहड़े लोक ने उन्हां दी जीवां दी सदरां उन्हां दे सुपने उन्हां दे जज्बे ना उन्हां दे जिहड़े जज्बात ने वो सारा कुछ तुहाडे रस्म रिवाजां दे विच ही दिखाई दिंदा है। ये रस्म रिवाज साडे जज्बियां दी अगवाई करदा है। जदों बंदा जन्म लैंदा मरदा विआह हुंदा है इस मौके दे उत्ते तुसीं किसी भी समाज दे कबीले दे लोकां दे समाजां दे सभ्याचार दे ਜਿਹੜੇ रस्म रिवाज देखोगे चाहे वो किसी भी तरह का किसी भी धर्म का किसी भी जात पात का रंग भेद का है। जो उसके जन्म होंदा है मरण होंदा है ब्याह होंदा है ये जो होंदा है उदों तुहानू उन्हां दे रस्मां रिवाजां बारे पता चलेगा कि उन्हां दे रस्म रिवाज किहे जे ने। हुण गल आउंदी है कि रस्म रिवाज की उत्पत्ति किवें होई। बेटा हुण मान लो कि प्रश्न ही है कि रस्म रिवाज की उत्पत्ति किवें होई, ये उसका आंसर है। ठीक है, सो जरूरी नहीं कि आपां जिहड़े प्रश्न अगे 50 प्रश्न आउणगे उन्हूं सारिआं नूं रिवाइज करिए, अदरवाइज वीडियो 30 तो 40 मिनट की बन जाएगी। सो मैं नहीं चाहता। रस्म रिवाज किवें उत्पन्न हुए? बेटा सिंपल शब्दों में उत्पन्न किवें हुई? असी हमेशा मनुख जिहड़ा असी जंगलां विच रहिंदा सी असी डरदे सी, अग्नि देवता की पूजा की है ना। जो बारिश नहीं हुंदी सी असी बारिश वास्ते असी पूजा करन लग गए। सो असी डरदे हुंदे सी। असी दैविक शक्तियां डिवाइन जिहड़ियां पावर्स हुंदियां सी दैविक शक्तियां हुंदियां सी उन्हां नूं पतिआउण लई उन्हां नूं मनाउण दे लई असी पूजा करदे सी। उन्हां नूं मनाउण दे लई साडे रस्म रिवाज जिहड़े हैगे शुरू हो गए। पर हुण अजकल साडे रस्म रिवाज भाईचारक जीवन जांचां दे विचों चाहे विआह वा जन्म है मरण किसी भी तरह का वो हौली हौली खत्म होते जा रहे हैं। साडे ते वैसटर्न कंट्रीज़ का या ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव पै गया। संस्कारां दा संबंध किहदे नाल हुंदा है? रिलेशन किहदे नाल हुंदा है? बेटा 5 चीज़ां ने ध्यान देना। एक हो गई अग, एक हो गया पानी, लोहा, अनाज ते रुख दी टहनी जिन्नूं दब भी कहा जाता है। अग जिहड़ा हैगा वो चानण दा प्रतीक है, पानी शुद्धता दा प्रतीक है, लोहा बचाउण दा सिक्योर करन दा प्रतीक है, अनाज चढ़ावे दा प्रतीक है, दुब दुब भी कहा जाता दब भी कहा जाता। जिहड़ी टाहनी हुंदी है तुसीं देखिआ होएगा कि किसी बच्चे दे जन्म बेटा होया लड़का होया तां घर दे बाहर जिहड़े पत्ते बन्ने हुंदे बिरछ दी टाहनी दे उस नूं चंगे शगनां दा प्रतीक मन्निआ जाता है। सो 5 चीज़ां ने किहदे नाल संबंध है? अग है, अग जिहड़ा हैगा चानण दा प्रतीक है, पानी शुद्धता का प्रतीक है ना, असीं पानी नूं वारदे हां पानी नूं छिड़कदे हां शुद्धता का प्रतीक है। लोहा जिहड़ा हैगा सानूं बचाउण दा प्रतीक है, अनाज जिहड़ा हैगा आपां चढ़ावे दा प्रतीक है, बिरछ दी टाहनी जिहड़ी चंगे शगनां दी प्रतीक है। ये याद रखियो बेटा, ये फुल फ्लैज प्रश्न आ सकता है। गर्भ संस्कार भाव जदों बच्चे का जन्म होंदा है गर्भ का ਉਹਦੇ संस्कार ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ रस्म रिवाज ने वो की ने? प्रेतां तो भूतां तो बचन दे लई शुरू तो इसी सोचदे हां 3 महीने 5वें ते 7वें महीने दे विच औरत दा जिहड़ा पल्ला वा ना चाहे वो चुन्नी का या कुछ है वो पल्ले दे नाल अनाज बन दिता जाता सी। जो पहला बच्चा होंदा सी ते स्त्री नूं पेके भेज दिता जाता सी। इहदे पिछे कई कारण है। ये मन्निया जाता है कि माँ जिहड़ी हैगी अपनी बेटी नूं बहुत चंगे तरीके नाल समझी है
ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਹਲੇ ਇੰਨਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਲੋੜਾਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ, ਪਹਿਨਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗਰਭ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 3, 5ਵੇਂ ਅਤੇ 7ਵੇਂ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। 3, 5ਵੇਂ ਤੇ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜਣੇਪੇ ਦੀ ਰਸਮ। ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਸਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ 10 ਦਿਨ ਇਹ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ 10 ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਦਿਨ, ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰੰਤ, ਜਦੋਂ ਦੀਵਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 10 ਦਿਨ ਜਗਦਾ ਸੀ। ਮੁੰਡਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਲਾਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਲਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਨਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਦਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਨਾਜ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗੁੜ ਮਿਸ਼ਰੀ ਪਤਾਸੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੈ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਦੇਣਾ। ਗੁੜਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਗੁੜ ਤੋਂ ਬਣੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਗੁੜਤੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਗੁੜਤੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁੜਤੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਔਰਤ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਔਰਤ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁੜਤੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵਰਗਾ ਹੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਜਨਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 5ਵੀਂ ਨਹਾਉਣ ਬਾਰੇ। 5ਵੀਂ ਮਤਲਬ ਪੰਜਵਾਂ, ਜਨਮ ਤੋਂ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 5ਵੀਂ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 5ਵੀਂ ਨਹਾਉਣਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ 5ਵੇਂ ਦਿਨ 5ਵੀਂ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜੀ, ਮੇਥੀ ਜਾਂ ਵਣ ਭਾਵ ਜਿਹਦੀ ਰੱਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਥੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਵਣ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਉਬਾਲ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਨਮ ਤੋਂ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ 5ਵੀਂ ਨਹਾਉਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜੀ ਲਾ ਲਓ, ਮੇਥੀ ਜਾਂ ਵਣ ਦੇ ਪੱਤੇ ਉਬਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ MBBS ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨੇਪਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਦਾਈ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਾਂ ਦੀ ਤਲੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਤਲੀਆਂ ਥੱਲੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 5ਵੀਂ ਨਹਾਉਣਾ। ਛਟੀ ਦੀ ਰਸਮ। ਛਟੀ ਮਤਲਬ 6ਵਾਂ, ਛਠਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਛਠਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਛਟੀ ਮਤਲਬ 6ਵੀਂ ਨਹਾਉਣਾ। 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਚੌਂਕ ਪੂਰਨ ਉਪਰੰਤ, ਚੌਂਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਛਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਖਵਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਨੀਅਤ ਭਰ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੀਤ ਭਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਨੀਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਹਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ। ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਧਾਉਣਾ 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ 3, 5ਵੇਂ ਅਤੇ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 10 ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ 5ਵੀਂ ਨਹਾਉਣੀ ਭਾਵ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਥੀ, ਵਣ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਸਿੰਜੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਉਬਾਲ ਕੇ ਨਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦਾਈ ਨਹਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਤਲੀਆਂ ਥੱਲੇ ਜੋ ਪੈਸੇ ਕੈਸ਼ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਦਾਈ ਜਦੋਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਛਟੀ ਦੀ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਰੱਜ ਕੇ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨਾ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਊ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੀਤ ਚੰਗੀ ਰਹੂਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ
ਪਰੋਸੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੜਵੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੰਗੇ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘਾਹ ਪੱਟ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਗੜਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਹਾਣੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਵਧਾਉਣਾ ਕਿੰਨਵੇਂ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? 13ਵੇਂ ਦਿਨ। ਗੁੜ ਦੀ ਭੇਜੀ, ਭੇਲੀ, ਗੁੜ ਦੀ ਡਲੀ ਭੇਜਣਾ। ਮੁੰਡਾ ਹੋਣ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਥਾਈਂ ਦਾਦਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਈ ਦੇ ਹੱਥ ਦੁੱਬ, ਖੰਮਣੀ, ਗੁੜ ਦੀ ਭੇਲੀ ਜਾਂ ਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦਾਦਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅੱਗਿਓਂ, ਭਾਵ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਅੱਗਿਓਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨੌਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਹਿਣੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਨਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਗਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਸੰਸਕਾਰ। ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ? ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਲਗਾ ਲਓ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਲਗਾ ਲਓ, ਨਾਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੁੰਡਮ ਸੰਸਕਾਰ। ਮੁੰਡਨ ਮਤਲਬ ਮੁੰਡ ਦੇਣਾ, ਮੁੰਡ ਦੇਣਾ। ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ 5ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਨ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਵਾਲ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੰਜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੁੰਡਨ ਸੰਸਕਾਰ। ਤੀਜੇ ਤੇ 5ਵੇਂ ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂ 5ਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁੰਡਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨੇਊ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਘਟ ਗਿਆ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਸਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਾਅ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਧੀ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੁਝ ਵੰਡਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹੁਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਕੰਨ ਵਿੰਨਣ ਦੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਵਣਜਾਰਾ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੁਝ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਠਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਕੰਨ ਬਣਾ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਏਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਕੰਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਠਾਕਣ ਦੀ ਰਸਮ। ਰੋਕਣ ਮਤਲਬ ਰੋਕਣਾ, ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ। ਠਾਕਣਾ, ਰੋਕ ਦੇਣਾ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਰੋਕਣ ਠਾਕਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਲੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੋਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਈ ਦੇ ਹੱਥ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਇਆ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਨਾਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਗਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਐਡਵਾਂਸ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ 1 ਰੁਪਇਆ ਸ਼ਗਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸਦੇ ਰੋਕੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕੁੜਮਾਈ ਦੀ ਰਸਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸਗਾਈ ਜਾਂ ਕੁੜਮਾਈ ਦੀ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਟਾ ਨਾਈ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਸਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਨਾਈ ਦੇ ਹੱਥ ਖੰਮਣੀ ਭੇਜਦੇ ਸੀ। ਖੰਮਣੀ ਆ ਦੇਖੋ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਹਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਖੰਮਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1 ਰੁਪਇਆ, 5 ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਕੁੱਜੇ, ਕੁੱਜਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਘੜੇ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ, 5 ਛੁਹਾਰੇ ਤੇ ਕੇਸਰ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕੇਸਰ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਛੁਹਾਰਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੁੜਮਾਈ ਹੈ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਲਈ ਮਹਿੰਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੁੱਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰਾਂਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਗਹਿਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੌਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਹਿੰਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਖੰਡ, ਚੌਲ, ਛੁਹਾਰੇ, ਨਗਦੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਗਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਈ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਗਨ। ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਕੁੜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੈਣ ਭਾਵ ਨਾਈ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਇਣ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਨਗਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਛੁਹਾਰਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਨਾਈ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈ ਆਇਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਇਣ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਗਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਾਹਾ ਕਢਾਉਣਾ। ਸਾਹਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹ ਭਾਵ ਦਿਨ, ਭਾਵ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਿਨ ਸ਼ਗਨਾਂ ਵਾਲਾ। ਮੰਗਣੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਹਾ ਕਢਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਸਾਹੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਦੁੱਬ, ਚੌਲ, ਹਲਦੀ, ਖੰਮਣੀ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ
ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐ ਲਪੇਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਖੰਮਣੀ 'ਚ, ਦੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹਲਦੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਹਨਾ, ਚੌਲ ਦੁੱਬ ਪਾ ਕੇ ਲਪੇਟ ਕੇ ਨਾਈ ਦੇ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿੱਠੀ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਈ ਨੂੰ ਲਾਗ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਹੇ ਲੱਤ ਬੰਨਣ ਦੀ ਰਸਮ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੰਗਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਨਾਈ ਭੇਜਦਾ, ਉਦੋਂ ਨਾਈ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਚਾਕੂ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਗਨਾਂ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਹਾ ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ? ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਨਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਚੀਜ਼, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਾਕੂ ਹੈ ਚਾਹੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਗਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਹੇ ਲੱਤਾਂ ਬੰਨਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, 5-4 ਦਿਨ ਮਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਹਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਸੁਹਾਗਣਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਗਨ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਹਰੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਧਵਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੜਾਹੀ ਚੜਾਉਣਾ, ਕੜਾਹੀ ਮਤਲਬ ਕੜਾਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਲੱਡੂ ਹੈ, ਬੂੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੂੜੀਆਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 7 ਜਾਂ 9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਅੱਗ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਸੀਨੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਵਿਆਹਣ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਲਗੁਲੇ ਬਣਦੇ ਸੀ, 7 ਜਾਂ 9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੜਾਹੀ ਧਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਗੁਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਹੀ ਨਾਨਕ ਛੱਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਨਾਨਕ ਛੱਕ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਟਣੇ ਜਾਂ ਮਾਹੀਏ ਦੀ ਰੀਤ, ਵਟਣਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਿੰਦੀ, ਹਲਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਰੀਤ ਕੇਵਲ ਵਟਣੇ ਜਾਂ ਮਾਹੀਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਨੜੇ ਜਾਂ ਬੰਨੜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ 4 ਕੁੜੀਆਂ ਪੀਲੀ ਚਾਦਰ ਚੰਦੋਏ ਤਾਣ ਕੇ ਚਾਰੇ ਕੰਨੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਠੂਠੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਟਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਘਾਹ ਦੀ ਗੁੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਘਾਹ ਦੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ ਕੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਘਾਹ ਦੀ ਬੂਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗਾ ਸ਼ਗਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸੁਹੱਪਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਲਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨਾਨਕਾ ਮੇਲ, ਲਓ ਜੀ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਨਕਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਦੋਹਤੀ ਲਈ ਬਿਸਤਰੇ, ਭਾਂਡੇ, ਕੱਪੜੇ, ਲੀੜੇ, ਪਲੰਗ, ਭਾਵ ਜੋ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਨਕਾ ਮੇਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਚੋਲ ਕਰਦਾ, ਬੰਬੀਹੇ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚ, ਜੂਹ ਭਾਵ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹਨਾ, ਜੂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੱਚਣਾ ਟੱਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮਟਨਾ ਵਲ ਕੇ ਨਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਮੇ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਾਮਾ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਾਮਾ ਸ਼ਗਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਘੋੜੀ, ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ। ਘੋੜੀ ਬੇਟਾ ਲੋਕ ਗੀਤ ਵੀ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਘੋੜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਸੁਹਾਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਿਹਰਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਘੋੜੀ ਦੀ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਰਜਾਈ ਹੈ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਾਲ ਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਗ ਫੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਲਾ ਫੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸ਼ਗਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਵਾਗ ਫੜਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਵਾਗ ਮਤਲਬ ਘੋੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਲਣੀ, ਮਿਲਣੀ ਮਤਲਬ ਮਿਲਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹੁਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਵਨ ਕਟਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਰੀਵਨ ਕਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਵਾਉਣਾ, ਚਾਚੇ ਤੋਂ ਚਾਚੇ ਨੂੰ, ਮਾਮੇ ਤੋਂ ਮਾਮੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੁਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸ਼ਗਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੈਨ ਆਫਟਰਵਰਡ ਫੇਰਿਆਂ ਦੀ ਰਸਮ, ਫੇਰਾ ਦੇਣਾ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ठीक है। लावा पाठ कीर्तन होंदे ने, 4 फेरे लाए जाते हैं, बाकी जो भी रसम रिवाज होंगे ने लाइक गुरुद्वारा साहब के जाके या घर के श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ਨੂੰ बीड़ जी लिया के दी जाती सी। दैन वरी वरी बेटा होंगे आ चंगे सूट जोड़े होंगे वार तो बनया वरी। आनंद साहब कारज होने तो बाद फेरिया तो मगरों वरी दिखाई जाती सी, विआह कपड़े कुड़ी नूं दिते जा रहे हैं माँ प्यो वालों, नानकियां वालों, रिश्तेदारां वालों। जांजी जिहड़ी वरी लैके आए होंदे सन सारिआं नूं थाली टोकरियां विच खिलार के बंद दी बंद कुड़ियां वालियां दे घर ले जांदे, बाहरी भाईचारे नूं दिखाए जांदे। नैक्सट है जी दाज। फिर दाज दिखाया जाता, कुड़ी वाले जिहड़े सी सारा दाज खिलार के इकट्ठा करके दसदे सी भी ये दाज जिहड़ा हैगा साडा कुड़ी वाले वालों दिता गया वा। उस तो बाद मामा जिहड़ा हैगा रोंदी हुई कुड़ी नूं अपनी भाणजी नूं, क्योंकि भाणजी नूं पहलां की हुंदा सी डोली दे विच लैके जांदे सी, उस तो बाद आया जिहड़ा काम गड्डी दे विच वैन आ गई, कार आ गई, मरुती आ गई। तो जिहड़ा मामा हुंदा सी अपनी भाणजी नूं डोले दे विच जां कार दे विच रोंदी घलौंदी नूं छड्ड के आउंदा सी। लो जी फिर मुंडा घर पहुंचिया, ਉਹਦੀ माँ बैठी है सामने, घर पहले चली जाती है या पहला मावां नहीं जांदियां सी, अजकल जे जांदियां तां उस तो पहला पहुंच जांदियां ने, जे लेट होंदी है तां मां नूं वेट कीती जांदी है। पानी वारदी है, पानी नूं काहदा प्रतीक मन्निया गया? पवित्रता दा। पानी वार के वो कहती है कि जिन्ने भी तेरे औखे या दुख ने सारे मैं पी जावां, लेकिन मां नूं ओह पीण नहीं दिंदा है। सो घर पुजण दे उत्ते मां वहुटी दा स्वागत करदी है, पानी वार देना हुंदी है, 7 वारी पानी मूँह नूं लाउंदी है, पानी वारन की रस्म होंदी है। औरतां वहुटी नूं शगन पाउंदियां ने, वहुटी दा मूँह देखदियां ने, दूजे दिन लाड़ा वहुटी दे पितरां शहीदां या तुलसी दे बूटे की पूजा की जाती। बेटा पितर कौन होंदे ने, शहीद कौन होंदे ने? साडे वड्डे वडेरे तुसीं देखिआ होगा पिंडां दे विच जगह बनाई, जिवें मट्टियां होंदियां ने उवें एक शहीदां दी ते पितरां दी जगह बनाई होंदी है, उहनूं पूजण जांदे ने, उहदी पूजा करदे ने। कई थावां ते इस वेले छटी खेडण दा रिवाज भी हुंदा, तुसीं देखिआ होगा ना एक दूजे दे छिट्टियां मारदे ने लाड़ा ते लाड़ी, लाड़ा ते वहुटी एक दूजे दे 7-7 छट्टियां मारदे ने। ਇਹ शाम उसनूं कंगण भी खेडदे ने। तीजे दिन वहुटी नूं ਤੋਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ पिंड नूं दिखावा दिखाया जाता है, भाव जो लिआंदा गया। बहू की छोटी ननान नंद जिहड़ी है वो पेटी खोलती है, तो जिहड़ा उहनूं सूट चंगा लगता है वो पेटी भलाई के हिसाब च शगन लैंदी है। सो हुण आ गईआं मौत दीआं रस्मां। मौत दीआं रस्मां दे विच बेटा वाहिगुरू सबनूं तंदुरुस्त रखे। जन्म ते विआह ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰਸਮਾਂ ਉਪਰੰਤ मौत ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਹਿਣ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫੂੜ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੂੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਰੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫੂੜੀ ਵਿਛ ਗਈ। ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ, ਸੰਸਕਾਰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਇਸਤਰੀ ਸੁਹਾਗਣ ਮਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੂਰਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ, ਲਾਲ ਚੁੰਨੀ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹਾ ਧਵਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। दंदा ते दंदासा किया जाता है, जो भी क्रीम जो भी कुछ होंदा, अखां विच सुरमा, वीड़ी च चूड़ियां, मत्थे ते बिंदी ला के उसकी अंतिम यात्रा लेके जाते हैं। अर्थी लई बांस या बेरी की लकड़ वरती जाती है। उधर चिता लई बालन ढो दिता जाता है। घर तो सिवियां तक मृतक रिश्तेदार अर्थी विच मोढे चक के लैके जाते हैं। अध मारग तो बाद औरतां उत्थे ही बैठ जांदियां ने जां वापस आ जांदियां ने। कई हुण अगर आपां देखिआ जावे तां नाल भी चली जांदियां ने, पर औरत नूं मनाही हुंदी है। शमशान च जाके चिखा दे उत्ते ਲੱਕੜਾਂ ਚਿਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਹੈ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਨੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਡੰਡਾ ਕੱਢ ਕੇ ਖੋਪਰ ਠੋਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਖੋਪਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੰਡਾ ਠੋਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਖੋਪੜੀ ਅਗਰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ ਕੋਈ ਤਾਂਤਰਿਕ, ਇਹਨੂੰ ਕਪਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੁੱਲ ਚੁਗਣੇ। ਫੁੱਲ ਬੇਟਾ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। मृतक जलन तो बाद क्रिमेशन तो बाद जो निख बोझ बच जाती है उसनूं इकट्ठा कर लिया जाता है। तीजे दिन मृतक के फुल चुके जाते हैं, क्योंकि चिखा जी हैगी ठंडी हो जाती है। कोई बंदा इनू कीरतपुर, कोई हरिद्वार लैके जाता है। मौत उपरंत कुछ दिन नेड़े ते दूर दी मकाना होंदियां ने। उस तो बाद सहुरियां दे वल्लों, ठीक है, मुंडे के सिर ते पग बन्नी जाती है, तो पिता का वारस बनाया जाता है, भाव जिसका प्यो मरिया होवे ओहदे सहुरे आउंदे ने, पग लैके आउंदे ने, सिर ते बन्नदे ने। इवें ही औरत नूं भी सूट दिता जाता है कि चाहे 2-4 दिन पा के हो, चाहे वो किसी नूं दे देवे, ते उसनूं क्योंकि हैड बना दिता जाता है। हुण मुसलमान भाईचारे का रिवाज की है, जिथे सिख अमृत छकते हैं, हिंदू जनेऊ पाउंदे ने, उत्थे मुसलमान भाईचारे के लोग सुन्नत की रस्म करते हैं। मृतक की देह नूं भेंट नहीं करते, अग भेंट नहीं करते, उसनूं दबाउंदे ने, सपुरदे खाक करते हैं।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦਾਈ, ਨਾਈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕਰਮਵਾਰ ਜਨਮ, ਵਿਆਹ, ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਰਸਮ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨਾ, ਦੱਬ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਗਨ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਗਾਈਆਂ ਸੀ। ਉਵੇਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਦਾਈ, ਨਾਈ ਅਤੇ ਭਾਈ। ਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਨਮ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਾਈ, ਨਾਈ ਅਤੇ ਭਾਈ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਕਿਪ ਕਰੂੰਗਾ, PDF ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ। ਰਸਮ ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੇਟਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਨਮ, ਮਰਨ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਨਮ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਸਮ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਵਾਜ, ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਕਾਰ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਾਡੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਭਾਵ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਨੇ, ਐਸਪੈਕਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਰਸਮ ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਜਨਮ, ਮਰਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਨਮ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹੱਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਗਮੀਆਂ, ਸੁਪਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਲਵਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਜੀਵਨ ਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਝਾਕੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸੀਨ, ਮਤਲਬ ਦ੍ਰਿਸ਼। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਜੀਵਨ ਨਾਟਕ ਦੀਆਂ 3 ਮੁੱਖ ਝਾਕੀਆਂ ਭਾਵ ਕਿਹੜੀਆਂ 3 ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ? ਜਨਮ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਦੈਵਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਰਿਪੀਟਡ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾਹੇ ਜਾਂਦੇ? 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਗ, ਪਾਣੀ, ਲੋਹਾ, ਅਨਾਜ ਤੇ ਦਰਖਤ। ਕਾਦੇ ਕਾਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਰਭਵਤੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਅਨਾਜ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬਣੇ? ਤੀਜੇ, 5ਵੇਂ ਤੇ 7ਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਰਿਪੀਟਡ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੇਕੇ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਲਰੇਡੀ ਐਡ ਕਲੀਅਰ ਦਾ ਥਿੰਗ ਕਿ ਮਾਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, 10 ਦਿਨ ਤੱਕ। ਕਿਉਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੁੰਡੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕੌਣ ਵਧਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ? ਲਾਗੀ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਗੁੜਤੀ ਦੀ ਰਸਮ, ਕਲੀਅਰ ਦਾ ਥਿੰਗ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਚਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਦੇਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁੜਤੀ ਲਈ ਮਿਸ਼ਰੀ, ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੀ ਡਲੀ, ਭੇਡ, ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਗੁੜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਦਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਐਡ ਕਲੀਅਰ ਦਾ ਥਿੰਗ। ਗੁੜਤੀ ਦੀ ਰਸਮ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਕਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁੜਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗੁੜਤੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ। 5ਵੀਂ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਰੀਤ। 5ਵੀਂ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਨਹਾਉਣਾ, ਦਾਈ ਨਹਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਤਲੀ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਦਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। 6ਵੀਂ ਭਾਵ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਰੱਜ ਕੇ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। 13ਵੇਂ ਦਿਨੇ ਬਾਹਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਘਾਹ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰਤ। ਮੁੰਡਾ ਹੋਣ ਤੇ ਲਾਗੀ ਬਾਹਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਿਹੜੇ ਤੋਹਫੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਲਓ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾ ਸਰੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ, ਸਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਪੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਰਿਆ ਸਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਰਖਾਣ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਖਾਣ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਘੁਮਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਢੋਰਾ, ਭਾਵ ਉਹ ਘੁਮਿਆਰ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਝੱਜਰ, ਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੱਚੇ ਲਈ ਤਲਾਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲੱਕ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤਵੀਤ ਕਾਲੀ ਡੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਗੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੋਹਫਿਆਂ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਗਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
नाम संस्कार क्लीयर द थिंग, ये अपने अपने धार्मिक संस्कार ਜਿਹੜੇ ग्रंथ तो। मुंडन संस्कार किया होया जी तीजे ते 5वें साल। ਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਕੰਨ ਮਿਲਾਈ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਚਵਾਨੀ ਠਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਵਣਜਾਰੇ ਤੋਂ ਕੰਨ ਮਿਲਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਟ ਸਮਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ, ਰੋਕਾ ਮਤਲਬ ਠੋਕਾ, ਰੋਕਣਾ, ਸਮਝਿਓ। ਨਾਈ ਦੇ ਹੱਥ 1 ਰੁਪਇਆ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਕੁੜਮਾਈ ਦੀ ਰਸਮ, ਕੁੜਮਾਈ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਨਾਈ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਧਰੋਂ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੁੜਮਾਈ ਦੀ ਰਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਨਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਨਾਈ ਦੇ ਹੱਥ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਨਾਇਣ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਗਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਮਾਨ ਭੇਜਦੇ ਆ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਮੰਗੇਤਰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲਾਲ ਪਰਾਂਦੀ ਕਾਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਗੇਤਰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲਾਲ ਪਰਾਂਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੁੜਮਾਈ ਦੀ, ਕਿ ਕੁੜਮਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਗਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਹ ਕਢਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਦਿਨ ਕਢਾਉਣਾ। ਚਿੱਠੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਸਾਹੇ ਲੱਤ ਬੰਨਣਾ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਭੇਜਣਾ। ਆਈ ਹੈਡ ਕਲੀਅਰ ਦਾ ਥਿੰਗ। ਲੋਹੇ ਦੇ ਸ਼ਗਨ, ਲੋਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਤਲਵਾਰ ਦੇਣੀ। ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ 7 ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੜਾਹੀ ਚੜਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। 7 ਜਾਂ 9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਲਗੁਲੇ ਬਣਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਾਹੀਏ ਜਾਂ ਵਟਣੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਾਨਕਾ ਮੇਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਿਹਰੇ ਦੀ ਰਸਮ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਮੈਂ। ਮਾਮਾ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਆਹਦੜ ਦੇ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰਸਮਾਂ ਕਲੀਅਰ। ਮੇਨੀ ਦੀ ਰਸਮ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਫੇਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 4 ਫੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਰੀ ਦਾ ਦਾਜ ਵਿੱਚ, ਵਰੀ ਤੇ ਦਾਜ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਰੀ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਵਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਗਹਿਣੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੜੀ ਲਈ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਰੀ। ਤੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਜੋ ਸਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਰੀ ਤੇ ਦਾਜ 'ਚ ਫਰਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਗਹਿਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪੇਟੀ ਭਾਂਡੇ, ਕੁਛ ਗਹਿਣਾ ਲੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਵਾਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਵੈਣ ਕਦੋਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਈ ਕਲੀਅਰ ਦਾ ਥਿੰਗ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਅੰਤਮ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਅਰਥੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਪਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਤੀਲੀ ਡੱਕਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿੰਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਚੱਬ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਿੰਮ ਤੋਂ ਕੌੜਾ ਵਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ, ਤੇ ਅੱਕ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਅੱਕ ਤੋਂ ਕੌੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੁਗਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਚੁਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਗੜੀ ਦੀ ਰਸਮ ਦੱਸਦੀ ਜੀ, ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਕ ਸੁਰਦੇ ਖਾਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਦਾਈ, ਨਾਈ ਤੇ ਭਾਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਮੈਂ। ਦਾਈ ਜਨਮ, ਨਾਈ ਵਿਆਹ, ਭਾਈ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਖ ਰਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਰਭਵਤੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਬੰਨ੍ਹਣਾ। ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁੜਤੀ ਦੇਣਾ, 5ਵੀਂ ਨਹਾਉਣਾ, ਛਠੀ ਕਰਨਾ, ਬਾਹਰ ਵਧਾਉਣਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਬੰਨ੍ਹਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੀਜੇ 5ਵੇਂ ਤੇ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 10 ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਫਿਰ 5ਵੀਂ ਨਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੱਜ ਕੇ ਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਵਧਾਉਣਾ ਭਾਵ 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਰਸਮਾਂ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਠੋਕਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ 1 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੁੜਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ ਕਢਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਹੇ ਲੱਤ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੜਾਹੀ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮਾਈਆਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵਟਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ, ਘੋੜੀ ਮਿਲਣੀ, ਲਾਵਾਂ, ਪਾਣੀ ਵਾਰਨਾ। ਬੇਟਾ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਇਮੈਜਿਨ ਦਾ ਥਿੰਕ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੋ ਦੇਣਾ। ਮੌਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀ ਨੇ, ਵੈਣ ਪਾਉਣੀ, ਫੂੜੀ ਵਿਛਾਉਣੀ,
अंतिम स्नान अर्थी शिखा नूं अग्नि देना कपाल क्रिया मुर्दे नालों नाता तोड़ना फुल चुगने जल क्रिया प्रवाह करने फुल पगड़ी की रस्म क्रिया मौत नाल संबंधित ने। पंजाब की रस्म रिवाजों से तब्दीली क्यों आई है बेटा जी अपने को ऐड कर सकते हो। रोजी रोटी लिए असी अगे कोई बाहर जा रहा कोई इधर आ रहा ग्लोबलाइजेशन हो गई है ठीक है उद्योगीकरण हो रहा वा पश्चिमीकरण हो रहा इन्होंने करके जोड़ा है सानू चेंजिस आ रही हैं लोग पढ़ लिख रहे हैं कई जो पुराने के फालतू के विचार ने वो असी खत्म कर रहे हैं। सो अगे क्वेश्चन आ गए ने कुछ कि रस्म रिवाजों का मनुखी जीवन च की महत्व है मैं पहला क्लीयर कर चुका कि साडे जीवन के रस्म रिवाजों का बहुत महत्व है। किसी भी इंसान के सभ्याचार के लोगों के समाज के सभ्याचार बारे इफ यू वांट टू नो इसका कल्चर की है तो तुसीं उसके रस्म रिवाजों के बारे जान लो। उन्होंने रस्म रिवाजों के लोगों के सुपने लोगों की खुशियां लोगों के चाह लोगों की उमंगां जिहड़ियां सारियां तुहानूं दिखाई देणगीਆਂ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारियां दे रस्म रिवाज वक्रे वक्रे ने। रस्म रिवाज पैदा होने के कारण पहला दस चुके हैं कि दैवी ताकतां नूं लुभाउणा ये पूरा PDF च देख लेना। पंजाब में जीव के जन्म नाल संबंधित किहड़े रस्म रिवाज ने बेटा जिहड़े रस्म रिवाज मैं दस्से ने तुहानूं सारे एक पैरे दे विच परो देना जिन्ने आउंदे ने बट इनू तरीके दे नाल समझ के करना ठीक है। उस तो बाद आ गया जी पहले समय में मुंडे ते कुड़ी के जन्म के रस्म रिवाजों की वितकरा सी बेटा सिंपल तरीके दादा मुंडे के रस्म रिवाजों का किए जाते सी रस्म रिवाजा किया जाता सी खुशी मनाई जाती सी शगन वंडे जाते सी कुड़ी के ब्याह के उत्ते कुड़ी के जन्म के उत्ते ये सोचा जाता सी कि घर के दुख आ गया तो वो कोई रस्म रिवाज नहीं किए जाते सी बट हुण समा चेंज हो गया हुण वितकरा घट रहा। पंजाब में ब्याह के रस्म रिवाज किहड़े सन हुण इन्हां विच की तब्दीली आई है ये आप कर लें। रस्म रिवाज की सी ठोका हुंदा सी कुड़ी वाले नाई के हत्थे ₹1 भेजा जाता सी फिर कुड़ी वाले मुंडे नूं ठाका भेजते सी फिर कुरमाई होंदी सी फिर खंभणी रुपया 5 मिश्री के कुजे 5 छुहारे केसर भेजा जाता सी फिर मुंडे वाले कुड़ी वाली नूं समान भेजते सी जिहदे विच परांदी हो गई चुन्नी हो गई शगन गहने हो गए मौली हो गई खंड चौल छुहारे नगदी कई चीज़ां होंदियां सी जिहड़ी पिंड दी नायन कुड़ी नूं छुहारा मूँह दे विच ला के समान जिहड़ा उहदी झोली दे विच पा दिंदी सी। पर अजकल की है मंगनी तो बाद साह कढ़ा के ब्याह का कोई शुभ दिन निश्चित कर लिया जाता है। ब्याह तो थोड़े दिन पहला मुंडे वाले विचोले वाले के हथ साई चिट्ठी भेज देंगे ने। हुण ब्याह के हर काम लई 7 सुहागणां की लोड़ नहीं होंदी वो भी गैप हो गई है। ब्याह वाले मुंडे जां कुड़ियां ने कुड़ी दी मां अपने पेकिਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੱਸਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਟਦੀ ਦੀ ਮਾਈਏ ਦੀ ਕਈ ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੜਾਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੈ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਨਕੀ ਛੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਉਹ ਪਿਆਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਆਹ के लियाउण तो बाद मुंडे के घर कि रस्म होंगी है बेटा पानी वारा जाता है बॉडी का मूँह देखा जाता है छती करवा चुके हैं पेटी खोलनी जीव की मौत तो बाद रस्मां ये भी मैं दस चुके हैं बेटा ठीक है इन्हों रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगे है पंजाब के रस्म रिवाज के पक्षों वक्-वक् धार्मिक भाईचारे में की भिन्नता है। ठीक है रस्म रिवाज के पहले दस चुके हिंदू हो सिख हो ईसाई मुसलमान अपने अपने डिफरेंट टाइप के जोड़े है उन्होंने है जिमें हिंदू जोड़े ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੁन्नत ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਵੇਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਪੁਰਦੇ ਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਸੋ मेरे ख्याल के नाल अगे करने की लोड़ नहीं है वो भी रिपीटेड क्वेश्चंस ने। सो मैनू पूरी उम्मीद है वीडियो चाहे थोड़ी लंबी हो गई है पर पूरा लैसन तुहानू समझ आ गया होगा रिपीट करने की लोड़ नहीं। ये PDF मैं प्रोवाइड कर दूंगा लिंक के विच ठीक है पहला डाउन वीडियो करूँगा एक दिन पहला तुहानू मैं वीडियो भी प्रोवाइड कर दूँ ये PDF भी प्रोवाइड कर दूँ। सो होप तुहाडा पेपर वधिया होएगा। गॉड ब्लेस खुश रहो टेक केयर वड्डियां दा सत्कार करो छोटियां नाल प्यार करो गर्मी है धुप दे विच थोड़ा बाहर घट जाओ अपने माता पिता का ध्यान रखो मां नूं जरूर प्यार करिया करो मामा मिलदियां नहीं होंदियां बाद ठीक है। सो गॉड ब्लेस खुश रहो टेक केयर।